अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ, 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਹਾਰੀਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ 385 ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟਰ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਹੈ ਵੀ 385 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਹੱਲ ਲਗਾਇਆ, ਡਿਸਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैक्टर दी रोटर के परफॉर्मेंस भी विखाने हैं। तो आओ चलिए 385 वाल चेक कर लो दोस्तों। गट्टे मिट्टी के विच किसान वीर जेडे ने ना तैयारी करते पे ने। जबर खां याद बंद कर जा दिया, उच्चा बोली बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम जफर खां, की हाल ने? जफर खां किसानां दे हालात वेख लो ते तेरा घट्टो घट्ट हो गया चेहरा भी ते ट्रैक्टर भी। ते थोड़ा जिहा रोशनी वाली साइड ते चेहरा मुबारक करो ते सुनाओ हुण आपां करदे पे तैयारी मक्की दी। ये हुण आपां कितने हल लगाए ने ते कितनियां डिस्कां ते ये सारी डिटेल दस दिओ। ये दो और गोबलां दी लाई है। अच्छा ते उत्तों लेदर कर ते उत्तों दो टीलर दी ला ते रोटावेटर। हाँ रोटर बैटर ते रोटर तो बाद ते भी कोई हल हुल फेरने ने कोई ना? नहीं बस ये कितनियां सियां हो जावणगियां? ते दो गोबलां दी हो जाए, दो टीलर दी। ते एक रोटर 5 हो गईयां। ये कितना को खर्चा हो जाएगा अपने जाती ट्रैक्टर नाल? खर्चे दा जे हिसाब कणे। अच्छा डीजल ले आई जाने। अच्छा तेल ले आई जाने ते पाई जाने ते चलाई जाने। हां ठीक हो गया। ते ये सुबह आपां खिलियां बनावांगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ठीक होने तैयार करके इन्हू बस करनी है। हां ते बड़ा घटा उभरदा पिया लेकिन ज़मीन तो काफ़ी ना सोहनी बनी पई है। पिछली साइड ते भी रोटर जेड़ा दसदा पिया मैं बरीक कीती आना। ते अच्छा ट्रैक्टर जेड़ा है गर्मी गुरमी तो नहीं मना रही? टैंपरेचर ठीक है इस मॉडल दे? 22 मॉडल ही है ना? गुड हो गया। चल चलाओ अल्लाह ने याद कर। केड़े गियर चलाते पे जे? अच्छा दूसरे च। तो पहले वाला काम ठीक नहीं भी मजीद बरीक होवे कि ज़्यादा देर हो जाती है? खर्चा भी ज़्यादा हो। अच्छा देर भी ज़्यादा तो खर्चा भी ज़्यादा, लेकिन बरीक भी ज़्यादा ही करेगा। तो वेख्या जी जफर खान जेडे ने इनू चलान लगे ने ते न्यूट्रल करो खां छोटे गेयर आइली होया नहीं सही तरीके। ओ सॉरी पीटीओ नकाट है। हाँ चलो जी किसान वीर भराओ घट्टो घट्ट किसान हो जाते ने। अच्छा करो बहुत ही वधिया ते सोहना फिरदा पिया जनाब। चेक कर लो ते धूं शूं कोई नहीं ते 1700-1800 ते चलांदा पिया जी। जमींदारा करना कोई सौखी गल नहीं हैगी, लेकिन साड़ी जी हुकूमत है ना जमींदारा जनाब घाह भी नहीं पाती। कोई जमींदार की कदर नहीं हैगी साडे मुल्क च किसानां दी। अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आवे जो किसानां नूं तरक्की देवे। तो जदों किसान तरक्की करनगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो नाल नाल मैं अपने वीर भरावां दसदा चला भी पीटीओ का पहले तो कहते सन भी 640 ਉਹਦਾ कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगाया अपने इलाके में क्योंकि साढ़े पास 640 तो ना होया इन्होंने या रूसी है तो या फिर 385 है।
ਤੇ 385 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰੂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੂਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਚਲਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ 'ਚ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ 'ਚ ਸਪੀਡ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ PTO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰ ਲਗਾਓਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਮੱਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਹੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਪੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਰੂਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 1 ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ किसान महंगाई के हाथों तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बल्कि हालात तो पूरे मुल्क का ये है भी मुल्क जोड़ा है महंगाई की नज़र होया पिया है। तो यकीन मनो भी शहरों में कल मैं वेख्या अपने शहर हवेली लगा यूटिलिटी स्टोर खवातीन मर्द हज़रात लाइनां लगी हुई सन थोड़े जे सौदे पिछे। तो वैसे किसान शर्मिंदगी हुई भी साढ़े कोल गंदम दा जिहड़ा आटा है ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਮਰਦ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਕੱਟਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।